मायर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुच्छ संग माता हाथ ग्रह। जो कल का विषय था उसका चार्ट मैं कल भेजूंगा, तो वो विषय कल शुरू करेंगे। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपाल दास बरैया जी ने उसकी रचना की है। दिगंबर जैन स्वाध्यायबंदी ट्रस्ट सोनगढ़ ने उसको प्रकाशित किया है। उसमें दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार में मुख्य विषय 148 कर्म प्रकृति का है। उसमें प्रश्न 296 प्रश्न है, निमित्त कारण किसको कहते हैं? तो निमित्त कारण किसको कहते हैं? उसका उत्तर स्वयं कार्यरूप न परिणमे। लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल है ऐसा जिस पर आरोप आता है, ऐसे पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कि घड़ा की उत्पत्ति में कुंभार दंड चक्र आदि निमित्त कारण हैं। तो कारण कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य का अर्थ है 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य परिणमन करेगा, तो वो परिणमन में 2 कारण होता है। एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। 2 में से सच्चा कारण उपादान कारण है। निमित्त कारण पर तो
सिर्फ आरोप आता है। आरोप आता है, उसका भी कारण है, वो हम बताएंगे। अब उपादान कारण निमित्त कारण को समझने के लिए बेसिक बातों को समझना चाहिए। उपादान कारण वो स्वशक्ति है। विश्व में 6 द्रव्य है। सभी द्रव्य में अपनी अपनी स्वशक्ति है और अपनी स्वशक्ति में क्या है, तो कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत स्वभाव यानी अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य की स्वशक्ति है। वो अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य में एकत्वपने हैं। एकत्व का अर्थ है द्रव्य की सत्ता में से उसके अनंत स्वभाव, अनंत गुण, अनंत शक्ति द्रव्य स्वभाव में से बिखर नहीं सकती, द्रव्य को छोड़ नहीं सकती। तो अनंत गुणात्मकपना वो द्रव्य की एक स्वशक्ति है। दूसरी द्रव्य की स्वशक्ति है कि प्रत्येक द्रव्य में इतना पोटेंशियल है कि अनादि से अनंत काल परिणमन कर सके और वो परिणमन द्रव्य की सत्ता में से आता है, द्रव्य स्वभाव में से आता है। तो द्रव्य स्वभाव के पास अनादि से अनंत काल के प्रत्येक परिणाम प्रकट करने की शक्ति को उपादान शक्ति અને ઉપાદાન કારણ कहने में आता है। विश्व में 6 द्रव्य, सभी के पास अपना अपना उपादान है। सभी द्रव्य में अपने अपने अनंत गुणों का एकत्व है। सभी द्रव्य में अनादि से अनंत काल परिणमन कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है। तो सभी द्रव्य के पास उपादान कारण है। अब निमित्त कारण की थोड़ी बात करते हैं। विश्व में 6 द्रव्य है। छह द्रव्यों में 4 द्रव्य निमित्त स्वभावी है। 2 द्रव्य में निमित्त होने की योग्यता है, स्वभाव नहीं है। निमित्त स्वभावी 4 द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य।
चारों द्रव्य में निमित्त हो सके ऐसा असाधारण स्वभाव है। असाधारण स्वभाव इसलिए कहा कि धर्म द्रव्य में निमित्त होने का जो स्वभाव है वो दूसरे 5 द्रव्यों में नहीं है। वैसी तरह अधर्म द्रव्य में निमित्त होने का जो स्वभाव है वो दूसरे 5 द्रव्यों में नहीं है। आकाश द्रव्य में निमित्त होने का जो असाधारण स्वभाव है वो दूसरे 5 द्रव्यों में नहीं है। काढ़ द्रव्य में जो निमित्त होने का स्वभाव है ऐसा स्वभाव दूसरे 5 द्रव्यों में नहीं है। तो एक द्रव्य में हो और दूसरे 5 द्रव्य में न हो उसको असाधारण गुण कहने में आता है। धर्म द्रव्य में असाधारण गुण गति हेतुत्व है। गति हेतुत्व शब्द जो है वो समझ में आएगा तो धर्म द्रव्य निमित्त स्वभावी है उसका सही श्रद्धान और ज्ञान हो जाएगा। गति हेतुत्व उसमें 2 शब्द है, गति दूसरा हेतुत्व। हेतुत्व का अर्थ है निमित्त कारण, गति का अर्थ है क्षेत्रांतर। तो क्षेत्रांतर में निमित्त कारण बन सके ऐसा धर्म द्रव्य के पास स्वभाव है, ऐसा धर्म द्रव्य के पास असाधारण गुण है। ये जो गति हेतुत्व यानी असाधारण गुण यानी निमित्त स्वभाव, वो निमित्त स्वभाव का शक्ति रूप सामर्थ्य अनंत है। वो शक्ति रूप सामर्थ्य त्रिकाल है। वो शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है। वो शक्ति रूप सामर्थ्य निरपेक्ष है। वो शक्ति रूप सामर्थ्य किसी ने उत्पन्न नहीं किया, किसी उसको नाश नहीं कर सकता। ये असाधारण गुण गति हेतुत्व धर्म द्रव्य में अभेद है और धर्म द्रव्य भी त्रिकाल है। तो धर्म द्रव्य किसको निमित्त बन सकता है? तो कि धर्म द्रव्य का स्वभाव है क्षेत्रांतर करने वाले द्रव्यों यानी गमन करने वाले द्रव्य गमन करेंगे तो उसमें धर्म द्रव्य
निमित्त बनता है। तो गमन करने वाले 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य है, जीव, दूसरा पुद्गल परमाणु। जीव अनंत, अनंत अनंत में यानी अनंत अनंत जीव में क्रियावती शक्ति होने के कारण अनंत अनंत जीव गति कर सकते हैं। क्रियावती शक्ति भी त्रिकाल है, जीव भी त्रिकाल है, और क्रियावती शक्ति जीव में तीनों काल अभेद रहती है। तो अनंत जीव अनादि से अनंत काल में जभी जभी गति करेगा तभी तभी धर्म द्रव्य का निमित्त बना होगा। उसी प्रकार गति करने वाला दूसरा द्रव्य पुद्गल है। तो पुद्गल के परमाणु अनंत अनंत है। प्रत्येक परमाणु में क्रियावती नाम की शक्ति है। क्रियावती शक्ति होने के कारण प्रत्येक परमाणु स्वयं की क्रियावती शक्ति के कारण तीनों काल प्रति समय गति करना चाहे तो गति कर सकते हैं। तो अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल तीनों काल प्रति समय एक साथ भी गति करे तो अनंत जीव को अनंत अनंत पुद्गल को गति में निमित्त हो सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य धर्म द्रव्य में है। लेकिन धर्म द्रव्य जीव पुद्गल की गति में निमित्त बन सकता है, लेकिन धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को गति नहीं करवा सकता। गति तो जीव पुद्गल स्वयं की स्वशक्ति क्रियावती शक्ति से ही करेगा। फिर से गुजराती में प्रश्न 296, प्रश्न 296। કારણ બે પ્રકારના છે, એક નિમિત્ત કારણ, બીજું ઉપાદાન કારણ। ઉપાદાન કારણનો અર્થ છે દરેક દ્રવ્યની સ્વશક્તિ સ્વશક્તિ બે પ્રકારની, પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં
અનંત ગુણ એટલે અનંત સ્વભાવ છે. એ અનંત સ્વભાવ ત્રિકાળ છે. દ્રવ્યની સત્તામાં અભેદ છે. એ અનંત સ્વભાવ કે અનંત ગુણ દ્રવ્યની સત્તાથી 3 કાળમાં ક્યારેય જુદા પડી શકતા નથી. માટે 6 દ્રવ્યમાં પોતપોતાના અનંત ગુણ કહો કે ગુણને સ્વભાવ કહો કે ગુણને શક્તિ કહો, તો દરેક દ્રવ્ય પાસે પોતપોતાના અનંત ગુણ અર્થાત અનંત સ્વભાવ અર્થાત અનંત શક્તિ પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં છે. અને એ શક્તિઓ અને દ્રવ્ય ત્રિકાળ છે. તો દરેક દ્રવ્યમાં એક સ્વશક્તિ છે, અનંત ગુણ. એ અનંત ગુણો દરેક દ્રવ્યમાં એકત્વ સ્વરૂપે છે. એકત્વ સ્વરૂપે એટલે એ ગુણો દ્રવ્યની સત્તાને 3 કાળમાં ક્યારેય પણ છોડી શકતા નથી. દ્રવ્યની બીજી શક્તિ કે દ્રવ્ય એમાં એટલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે કે અનાદિથી અનંત કાળ પ્રત્યેક સમયે પરિણામને ઉત્પન્ન કરી શકે. અને એ પરિણામ દ્રવ્ય સ્વભાવમાંથી આવે. એ દ્રવ્ય સ્વભાવ અનાદિથી અનંત કાળ પરિણામને આપી શકે એવું એનામાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે. તો અનંત ગુણાત્મકપણું અને અનાદિથી અનંતકાળ પરિણમવાની સ્વશક્તિ પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં છે. તેને પ્રત્યેક દ્રવ્યની સ્વશક્તિ એટલે કે ઉપાદાન કારણ કહેવામાં આવે છે. હવે નિમિત્ત કારણ. વિશ્વમાં જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્ય છે. 6 દ્રવ્યોમાંથી 4 દ્રવ્ય સ્વભાવથી નિમિત્ત સ્વભાવી છે. 2 દ્રવ્યોમાં નિમિત્ત સ્વભાવ નથી, પણ નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે. નિમિત્ત થવાનો સ્વભાવ ત્રિકાળ હોય, પણ યોગ્યતા ક્ષણિક હોય. યોગ્યતા એટલે શું, પછી એનો અર્થ કરવામાં આવશે. નિમિત્ત સ્વભાવી 4 દ્રવ્યોમાં ધર્મદ્રવ્ય,
અધર્મ દ્રવ્ય, આકાશ દ્રવ્ય, કાળ દ્રવ્ય, 4 દ્રવ્ય સ્વભાવથી નિમિત્ત સ્વભાવી છે. 2 દ્રવ્યોમાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે. જીવ અને પૂતગલ 2માં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે. નિમિત્ત સ્વભાવી દ્રવ્યો પાસે નિમિત્ત થઈ શકે તેવો અસાધારણ ગુણ એટલે કે અસાધારણ શક્તિ રહેલી છે. ગુણ કહો કે શક્તિ કહો, એક જ વાત છે. ચાર દ્રવ્યોમાં ધર્મદ્રવ્ય પાસે ધર્મદ્રવ્યનો નિમિત્ત સ્વભાવ ત્રિકાળ છે. અધર્મદ્રવ્ય પાસે અધર્મદ્રવ્યનો નિમિત્ત સ્વભાવ ત્રિકાળ છે. આકાશ દ્રવ્ય પાસે નિમિત્ત થઈ શકે તેવો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે. કાળ દ્રવ્ય પાસે કાળ દ્રવ્યનો નિમિત્ત થઈ શકે તેવો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે. સ્વભાવ હંમેશા ત્રિકાળ હોય, પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળો હોય, પરની અપેક્ષા રાખે નહીં. આ ત્રિકાળ સ્વભાવનું કોઈ કરતા હરતા નથી. સ્વભાવ હંમેશા શુદ્ધ હોય, તો નિમિત્ત સ્વભાવ દરેક દ્રવ્યમાં એટલે કે 4 દ્રવ્યોમાં એટલે કે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ દ્રવ્યમાં પોતપોતાનો નિમિત્ત સ્વભાવ ત્રિકાળ છે, પૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો છે, શુદ્ધ છે, અનાદિથી અનંતકાળ ટકનારો છે. એ સ્વભાવનો કોઈ કરતા નથી. એ સ્વભાવ દ્રવ્યનો સહજ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવનો કોઈ નાશ કરી શકતું નથી. એ સ્વભાવને પરની અપેક્ષા નથી, એટલે કે નિરપેક્ષ છે. ધર્મદ્રવ્ય પાસે નિમિત્ત થવાનો સ્વભાવ એટલે કે નિમિત્ત થવાનો અસાધારણ સ્વભાવ ગતિ હેતુત્વ છે. એને અસાધારણ સ્વભાવ કેમ કહ્યો? તો કે આ સ્વભાવ માત્ર ધર્મદ્રવ્યમાં છે, બાકીના 5 દ્રવ્યોમાં નથી. અધર્મ દ્રવ્યનો નિમિત્ત સ્વભાવ સ્થિતિ હેતુત્વ છે. તે માત્ર અધર્મ દ્રવ્યમાં હોવાથી સ્થિતિ હેતુત્વ અધર્મ દ્રવ્યનો અસાધારણ સ્વભાવ એટલે કે અસાધારણ ગુણ કયો છે. આકાશ દ્રવ્યનો અસાધારણ સ્વભાવ
અવગાહન હેતુત્વ છે. કાળ દ્રવ્યનો અસાધારણ સ્વભાવ પરિણમન હેતુત્વ છે. ચાર નિમિત્ત સ્વભાવી દ્રવ્યોમાંથી એક દ્રવ્યનો આપણે વિચાર કરીએ એ જ સિદ્ધાંતો બાકીના ત્રણ દ્રવ્યને લાગુ પડશે. ધર્મ દ્રવ્ય એનો નિમિત્ત સ્વભાવ એ અસાધારણ સ્વભાવ છે. તો એનો અસાધારણ સ્વભાવ કયો છે? તો કે તીર્થંકર ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યા મુજબ 12 અંક 14 પૂર્વમાં લખ્યા મુજબ અને પરંપરામાં આચાર્યોએ આગમમાં લખ્યા મુજબ અને ગુરુદેવ બેનસીના ઉપદેશ અનુસાર ધર્મ દ્રવ્યમાં ગતિ હેતુત્વ નામનો અસાધારણ સ્વભાવ છે. ગતિ હેતુત્વ શબ્દ ઉપરથી આ સ્વભાવ નિમિત્ત સ્વભાવી છે એવું શ્રદ્ધાન થઈ શકે તેવું છે. ગતિ હેતુત્વ શબ્દમાં બે શબ્દ છે, ગતિ, બીજો શબ્દ હેતુત્વ. હેતુત્વનો અર્થ કર્યો છે નિમિત્ત કારણ. શેમાં નિમિત્ત કારણ? તો કે ગતિમાં. તો કે ગતિ કોણ કરે છે? તો કે 6 દ્રવ્યોમાંથી 2 દ્રવ્યો ગતિ કરી શકે છે. કયા 2 દ્રવ્યો? તો કે જીવ અને પૂતગલ. એ ગતિ કેમ કરી શકે છે? તો કે ગતિ કરી શકે એવો સ્વભાવ, ક્રિયાવતી શક્તિ જીવ પૂતગલ બંનેમાં છે. તો જીવ પૂતગલ ગતિ કરશે એ પોતાની સ્વશક્તિથી, પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિથી કરશે. અને જીવ પૂતગલો પોતાની સ્વશક્તિથી ગતિ કરશે ત્યારે નિમિત્ત કોણ હશે? તો કે નિમિત્ત તરીકે ત્રણેય કાળ ધર્મ દ્રવ્ય છે. 3 કાળમાં જ્યારે જ્યારે જીવ પૂતગલો ગતિ કરશે ત્યારે ત્યારે ધર્મ દ્રવ્ય નિમિત્ત રૂપે હશે. કેમ? તો કે કોઈ પણ દ્રવ્ય પરિણમે ત્યારે ઓછામાં ઓછું બાહ્ય નિમિત્ત એક અવશ્ય હોય છે. એવી જ વિશ્વ રચના છે. આ વિશ્વ રચના કોઈએ બનાવી નથી, અનાદિની છે, અનંતકાળ રહેવાની છે. તો જેવી વિશ્વની રચના છે, અનાદિની છે, એનો કોઈ કરતા નથી,
તો એમાં પ્રશ્ન કરી શકાતો નથી કે ધર્મદ્રવ્યમાં ગતિ હેતુત્વ ગુણ શા માટે છે, કે જીવ પૂતગલમાં ક્રિયાવતી શક્તિ નામનો ગુણ શા માટે છે, એવો પ્રશ્ન કરી શકાતો નથી. કારણ કે ગતિ હેતુત્વ ધર્મદ્રવ્યનો સ્વભાવ છે, ક્રિયાવતી શક્તિ જીવનો પણ સ્વભાવ છે અને પૂતગલનો પણ સ્વભાવ છે. સ્વભાવમાં પ્રશ્ન કરી શકાતો નથી. ક્યારે એવો પ્રશ્ન કર્યો છે કે નિમક ખારું કેમ, સાકર ગળી કેમ, સોનું ચમકતું કેમ, લીંબુ ખાટું કેમ? તો કે ખારાશ નિમકનો સ્વભાવ છે, ગળપણ સાકરનો સ્વભાવ છે, ચમકીલાપણું સોનાનો સ્વભાવ છે, ખટાશ લીંબુનો સ્વભાવ છે. તેમાં આપણે ક્યારેય પ્રશ્ન કરતા નથી. હવે ધર્મદ્રવ્યમાં નિમિત્ત થવાનો સ્વભાવ છે, એ સ્વભાવની તાકાત કેટલી? કેટલાને નિમિત્ત બની શકે? કેટલાને એક સાથે નિમિત્ત બની શકે? તો ગતિ કરનારા અનંત જીવો અને અનંત પૂતગલ પરમાણુઓ એક સાથે ગતિ કરે તો પણ યુગપતપણે, એટલે કે અનંત જીવ અનંત પૂતગલ પરમાણુઓને એક સાથે ધર્મદ્રવ્યનો ગતિ હેતુત્વ ગુણની પર્યાય એને નિમિત્ત થઈ શકે. એટલી શક્તિરૂપ સામર્થ ધર્મદ્રવ્યમાં નિમિત્ત થવાનું છે. કદાચ આનંદ જીવોને અનંત પૂતગલ પરમાણુઓ એક સાથે અનંત કાળ સુધી પણ ગતિ કર્યા કરે તો પણ ધર્મદ્રવ્ય એમાં અનાદિથી અનંતકાળ પ્રત્યેક સમયે નિમિત્ત થઈ શકે એટલું શક્તિરૂપ સામર્થ ધર્મદ્રવ્યના ગતિ હેતુત્વ નામના ગુણમાં છે. એ જ પ્રકારે અધર્મ દ્રવ્યમાં સમજવું, એ જ પ્રકારે આકાશ દ્રવ્યમાં સમજવું અને એ જ પ્રકારે કાળ દ્રવ્યમાં સમજવું. તો હવે પ્રશ્ન એમ થાય કે જીવ અને પૂતગલ એ કોઈમાં નિમિત્ત થાય છે કે થતા નથી? પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન, જો નિમિત્ત થાય છે તો એની પાસે નિમિત્ત સ્વભાવ છે કે નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે? જો તમે એમ કહો કે એમાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે, તો એનામાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે એમ કેમ કહ્યું? તો કે જીવમાં જીવનો વિભાવ કાર્મણ વર્ગણાના કર્મરૂપે પરિણમન કરવામાં નિમિત્ત થાય છે. પણ જીવનો વિભાવ લોકાકાશમાં અનંત કાર્મણ વર્ગણાના સ્કંદો
ઠસોઠસ ભરેલા છે એ બધી કાર્બન વર્ગડાને જીવનો એક સમયનો વિભાવ એક સાથે નિમિત્ત થતો નથી. માટે જીવમાં કાર્બન વર્ગણાને કર્મરૂપે પરિણમવાનો સ્વભાવ નથી. સ્વભાવ હોય તો એ તો અમર્યાદ હોય. જેમ ધર્મદ્રવ્ય સર્વજીવ પૂતગલને નિમિત્ત થઈ શકે છે, પણ એક જીવનો એક સમયનો વિભાવ યુગપદપણે એટલે એકી સાથે સર્વ કાર્બન વર્ગણાઓને નિમિત્ત થઈ શકે નહીં. આ એક કારણ. બીજું કારણ, જીવમાં વિભાવ થાય છે તે જીવનો સ્વભાવ નથી, માટે વિભાવ ત્રિકાળ નથી. વિભાવ કરવો એ જીવનો સ્વભાવ નથી, તો વિભાવ શું છે? તો કે વિભાવ રૂપે પરિણમવું એવો આત્મામાં સ્વભાવ નથી, પણ પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે વિભાવ રૂપે પરિણમી શકે. તો પર્યાય તો ક્ષણિક છે, માટે આત્મામાં વિભાવ કરી શકે એવો સ્વભાવ નથી. સ્વભાવ નથી તો ત્રણે કાળ નિમિત્ત થઈ ન શકે. ત્રીજું, કે જીવ પ્રત્યેક સમયે જુદા જુદા પ્રકારનો વિભાવ કરે છે, ને જે પ્રકારનો વિભાવ કરે એ જ પ્રકારની કાર્બન વર્ગણાઓ કર્મરૂપે પરિણમે છે. બાકીની કાર્બન વર્ગણાઓ આત્માના જ પ્રદેશે હોવા છતાં કર્મરૂપે પરિણમતી નથી. તો જીવના વિભાવ અનંત પ્રકારના અને એક સમયના વિભાવ જે પ્રકારનો છે એને અનુરૂપ જ કાર્બન વર્ગના કર્મરૂપે થઈ શકે છે. માટે જીવમાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે, પણ નિમિત્ત થવાનો સ્વભાવ નથી. આ બધી વાત તમને કોઈ શાસ્ત્રમાં એક જગ્યાએ એક સાથે વાંચવા નહીં મળે. અનેક શાસ્ત્રોના અભ્યાસ કર્યા પછી ડિરાઈવ કરીએ ત્યારે આવો કન્સેપ્ટ આપણે મનન મંથન કરીને ચિંતન કરીને શોધવો પડે. સમય થયો છે. કાલે આ ઉપાદાન નિમિત્તવાળી વાત પૂરી થશે પછી આપણો જે પ્રશ્ન પેન્ડિંગ છે એને આપણે લેશું. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કળીકાળ સર્વજ્ઞ
કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે નિમિત્ત ઉપાદાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાન તરીકે મહિમા બતાવનાર પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચારે અનુયોગ રૂપ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.